So mainly animal proteins, okay, dairy, milk এ থাকে, dairy products, ঠিক আছে, meat, fish, egg contain vitamin B12. In food, it is mainly found as hydroxycobalamin. Okay. Then after absorption, it processed intracellularly and converted into its two active form. What are these two active form of vitamin B12? Bolo? One is methylcobalamin, है ना? Methylcobalamin, and another is adenosylcobalamin. Sometimes the cobalt molecule inside the vitamin B12 attached to its cyanide, and it is called cyanocobalamin. Okay. So mainly dietary form is cobalamin or hydroxycobalamin. Okay. And active form is methylcobalamin and adenosylcobalamin. These two are the active form. Okay. Change হচ্ছে না তো। How this vitamin B12 is absorbed? So it is the absorption procedure of vitamin B12. বলো। So dietary cobalamin, when it reaches the stomach, it binds with one important glycoprotein, that is R binder. Have you heard the name R binder? So R binder prevent metabolism, or you can say hydrolysis of this cobalamin inside the stomach. If R binder not binds with the vitamin B12, it will destroy. Okay. So what is the source of this R binder? R binder कहाँ से आ गया? बोलो. From the saliva. So source of R binder is saliva. So saliva is also important for B12 absorption. Next, from the gastric parietal cell, one important factor is released. It is called intrinsic factor, IF. Intrinsic factor from the gastric parietal cells. What is the normal function of parietal cells? Acid secretion, hydrochloric acid secretion. So this ATP is pumped. The same cell secretes in intrinsic factor. Okay. So in small intestine, due to action of pancreatic peptidase or dipeptidase, this R binder is released from cobalamin. Okay. Now this intrinsic factor and cobalamin bound each other in the small intestine. Hello. Pancreatic peptidase or dipeptidase, the enzyme. Pancreatic, in the presence of pancreatic peptidase, this R binder is released from this complex, R binder vitamin B12 complex. Now intrinsic factor now will bind with the vitamin B12 or cobalamin. তাহলে দুজন ক্যারিয়ার আছে, আর বাইন্ডার যে গ্যাস্ট্রিক অ্যাসিড থেকে প্রোটেকশন দিচ্ছে, আর একজন এবার অ্যাবজর্পশনে হেল্প করবে। তাহলে আর বাইন্ডারের সোর্স সালাইভা অ্যান্ড ইন্ট্রিনজিক ফ্যাক্টরের সোর্স
Stomach, parietal cell, acid secreting cells. Okay. In the terminal ileum, this intrinsic factor and cobalamin complex bound to one important receptor. It is called Cublin, C-U-B-L-I-N, Cublin receptor, the receptor for intrinsic factor and cobalamin complex in the terminal ileum, not in the jejunum, not in the duodenum. So, site of absorption of vitamin B12, terminal ileum. Okay. Suppose it is absorbed. এই অ্যাবজর্পশন হওয়ার পরে এইখানে কি হয়? In the intestinal epithelial cells ট্রান্সপোর্ট করতে হবে তো, তাই না? ডিফারেন্ট অর্গানসে পাঠাতে হবে। কি হয়? আফটার অ্যাবজর্পশন দিস ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর রিলিজড, now this cobalamin now binds with, it can bind with 3 transport protein. Okay, it is called transcobalamin. So transcobalamin 1, transcobalamin 2 and transcobalamin 3 inside the intestinal epithelial cells. This transcobalamin 2 cobalamin complex, TC2 cobalamin, now enters inside the bloodstream. Transcobalamin, the transport protein for cobalamin, transcobalamin for iron transferrin na. কপার অ্যাবজর্পশনের প্রোটিনের নাম কি? সেলুলোপ্লাজম। চলো, so it is absorbed. Now after absorption it reaches different tissues. Okay, suppose the bone marrow, in bone marrow one important site is bone marrow, but কি হবে? বোন ম্যারো যাওয়ার পরে intracellularly again there will be dissociation of transcobalamin and cobalamin complex. Free cobalamin is released. This free cobalamin is further metabolized to either methyl cobalamin or adenosyl cobalamin in the active form. তাহলে অ্যাক্টিভ ফর্ম কোথায় গিয়ে যাচ্ছে? একদম ইন্ট্রাসেলুলারলি হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা যেটা ইউজ করি ট্রিটমেন্টে মিথাইল কোবালামিন ডাইরেক্ট ইউজ করি, এত কমপ্লিকেশনের দরকার নেই, কিন্তু অ্যাবজর্পশন যদি ওরালি নেই এই সেম প্রসেসে যাবে, অ্যাক্টিভ ফর্ম হলেও এই প্রসেসেই অ্যাবজর্পশন হবে। বুঝা গেল? চেঞ্জ হচ্ছে না কেন? এই যেটা বললাম দেখো, ভিটামিন B12 আর বাইন্ডার, ঠিক আছে, তারপরে অ্যাবজর্পশন হলো ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর রিসেপ্টর। ওকে, আচ্ছা, now what are the causes of vitamin B12 deficiency? If you know the absorption pathway, it will be very easier for you. Vitamin deficiency. Okay, huh? সেটা তো এর জন্য বলতে পারবো না, সেটা কোথাও দেখেছো নাকি এক্সট্রিনজিক ফ্যাক্টর পড়েছিলে? পরে আমাকে দেখতে হবে তাহলে। আচ্ছা, now what are the causes of vitamin B12 deficiency? First, most important, first one is causes of
ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। যদি স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড ডিস্ট্রাকশন থাকে, সেটা তো খুব আনকমন, কমন তো নয়। হ্যাঁ, স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড নিয়ে এরকম দেখেছো কেস, খুবই আনকমন। ঠিক আছে, তাহলে ওটা বাদ দাও। হ্যাঁ, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ডায়েটারি সোর্স। হ্যাঁ, স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান, স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান হতে হবে। যারা মাঝে মাঝে দুধ খায় বা মাঝে মাঝে একটু খেয়ে নেয় আর কি, তাহলে তাদের কিন্তু ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হবে না। ঠিক আছে, আচ্ছা, নর্মাল সিরাম ভিটামিন B12 লেভেল কত বলো তো? It is normally more than 200 picogram per ml to 800 picogram per ml. The normal level, okay. Below 200 is deficiency, okay. আচ্ছা, recommended dietary allowance কতটা requirement ভিটামিন B12 এর per day? It's for adult, it's 3 microgram per day, okay, 3 microgram per day. For children, it's 1.5 microgram per day, and in pregnancy, it is 4.5 microgram per day. So it is a RDA, recommendation of for dietary allowance or daily allowance, daily allowance. পিকোগ্রাম, ব্লাডের লেভেল, সিরাম টেস্ট করবে, কত লেভেলের নিচে বলবে ডেফিসিয়েন্সি হয়েছে, less than 200 picogram per ml, okay. আচ্ছা, নর্মাল স্টোর কত? হোয়াট ইজ দ্য নর্মাল স্টোর অফ ভিটামিন B12? কোথায় মেনলি স্টোর থাকে? মেনলি ইন দ্য লিভার, ঠিক আছে। স্টোর ইজ 2 to 5 মিলিগ্রাম, টোটাল স্টোর 2 to 5 মিলিগ্রাম। আচ্ছা, এই যে ট্রান্সকোবালামিন কমপ্লেক্স বললাম, ট্রান্সকোবালামিন কোবালামিন কমপ্লেক্স, there is circulation, it is called enterohepatic circulation. So normally this trans-cobalamin complex, there is enterohepatic circulation. তার মানে কি, সাপোজ কেউ আজকে হঠাৎ করে করলো যে মাছ থেকে ভেজিটেরিয়ান হয়ে যাব, স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান, তার অলরেডি স্টোর সাপোজ 2 মিলিগ্রাম আছে লিভারে, তাহলে ওটাই সার্কুলেশন কন্টিনিউ হবে। তোমার ডেফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করতে অ্যাটলিস্ট 5 ইয়ার্স লাগবে। 5 বছর স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান হওয়ার পরে তোমার ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হবে, 5 ইয়ার্স, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে কি বললাম? ফার্স্ট ইজ ডায়েটারি ডেফিসিয়েন্সি, স্পেশাল ইন স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান, ওকে। নেক্সট ইজ intrinsic factor deficiency, very important, okay. One important clinical condition that is called pernicious anemia. কি হয় pernicious anemia? It is an autoimmune disease due to, yes, due to destruction of anti-intrinsic factor antibodies produced. So intrinsic factor is destroyed, okay. So there will be deficiency of intrinsic factor, তাহলে কি হবে? ভিটামিন B12 deficiency হবে, ওকে। আচ্ছা, নেক্সট থার্ড ইম্পর্টেন্ট ইজ, আচ্ছা, যদি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কন্ডিশন, সেটা হচ্ছে ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস। Chronic gastritis. What are the different types of chronic gastritis? জানো? That is chronic gastritis. So chronic gastritis is
either acute or sorry gastritis may be acute and chronic, है ना মানে পড়েছো না acute gastritis and chronic gastritis. acute gastritis কেন হবে কারণ ইনফেকশন, অ্যাসিড ইনজেকশন, টক্সিক সাবস্টেন্স ইনজেকশন, অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রাইটিস। ঠিক আছে, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিসের কজ বলো তো কয়েকটা। ইন ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস ইট ইজ আইদার টাইপ এ অ্যান্ড টাইপ বি। পড়েছো তো টাইপ এ টাইপ বি গ্যাস্ট্রাইটিস, টাইপ বি। টাইপ এ ইজ this autoimmune pernicious anemia associated atrophic gastritis. So type A chronic gastritis is atrophic gastritis. Okay. Type B te what are the causes of type B gastritis? B for bacteria. So most important is H pylori. So A te autoimmune and B for bacteria. Easily মনে থাকবে, ঠিক আছে? Chronic gastritis type B. এছাড়া টাইপ বি গ্যাস্ট্রাইটিসে NSAID আসবে, ক্রনিক বাইল রিফ্লাক্স আসবে। ওকে, NSAID পেন কিলার খায় না, ক্রনিক পেন কিলার ইনজেকশন হলেও গ্যাস্ট্রাইটিস হয়। ঠিক আছে, বাইল রিফ্লাক্স যদি ক্রনিক বাইল রিফ্লাক্স যদি থাকে সেক্ষেত্রেও গ্যাস্ট্রাইটিস, এগুলো টাইপ বি এর মধ্যে পড়ে। ওকে, আচ্ছা তারপরে কি হবে, নাম্বার 4 ইজ ileal disease. So chronic inflammation of ileum like Crohn's disease, IBD না, inflammatory bowel disease, Crohn's disease, সেখানে ileitis হয়। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাবজর্পশন সাইটটাই ডিস্ট্রাকশন হয়ে গেল, অ্যাবজর্পশন হবে না। ওকে, আর কি হতে পারে, এই যে রিসেপ্টর বলেছিলাম কাবলিন রিসেপ্টর, হ্যাঁ, সো মিউটেশন অফ দিস কাবলিন রিসেপ্টর ক্যান কজ ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি, অ্যাবজর্পশন হবে না। সিনড্রোমটার নাম হচ্ছে আইমারসল্যান্ড গ্রাসবেক। আইমারসল্যান্ড কি নাম, গ্রাসবেক, দুটো সায়েন্টিস্ট, আইমারসল্যান্ড অ্যান্ড গ্রাসবেক সিনড্রোম, স্ল্যান্ড SLUND, আইমারসল্যান্ড গ্রাসবেক সিনড্রোম। কি হয় এখানে, দিস কাবলিন receptor for intrinsic factor cobalamin is mutated, Imerslund Grasbeck syndrome। ঠিক আছে, ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। আচ্ছা, নেক্সট ইজ, মনে করো কোনো ওয়ার্ম আছে এখানে যে বেশি পরিমাণে ভিটামিন B12 কে খেয়ে নিচ্ছে, বলতে পারবে না? ওয়ার্ম ক্যান কজ ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। পড়েছো MCQ পড়েছো তো? হ্যাঁ, MCQ হয়ে গেছে মানে হয়ে গেছে না? না না না, ডি ল্যাটাম, ডাইফদ্রোবোট্রিয়াম ল্যাটাম, ডি ল্যাটাম পড়েছো না? সো ডি ল্যাটাম it uses excess amount of vitamin B12, তুমি যা খাচ্ছ ম্যাক্সিমাম ওই নিয়ে নিল, তোমার জন্য আর কিছু ছাড়লো না। ঠিক আছে, সো ডি ল্যাটাম, ক্যাপিটাল ডি, ল্যাটাম লিখবে ডাইফদ্রোবোট্রিয়াম ল্যাটাম, ডি ল্যাটাম ওয়ার্ম। ওকে, কোলামিন অ্যাবনর্মালিটি ভেরি রেয়ার, ওগুলো সাধারণত হয় না। ঠিক আছে, মেনলি এই 4-5টা কজ তোমাকে মনে রাখতে হবে, dietary deficiency, intrinsic factor deficiency, chronic gastritis, this ileal disease। আচ্ছা, ileal resection হয় অনেক সময়, পোস্ট অপারেটিভ ileal resection করে দিলে তার কিন্তু ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হবে। হয়তো কার্সিনোমা ছিল, ক্যান্সার কোলনিক কার্সিনোমা ছিল, এটা বাদ দিল, সো পোস্ট ileal resection। ঠিক আছে, এখানে তুমি কাবলিন মিউটেশনটা বলবে, আইমারসল্যান্ড গ্রাসবেক সিনড্রোম, আর একটা হচ্ছে তোমার
ইনফেস্টেশন উইথ ডিল অ্যাটম। ওকে, মনে থাকবে? আচ্ছা, এই তো এগুলো অ্যাবজর্পশন। তাহলে ফাংশন কি? ভিটামিন বি12 আলটিমেটলি কি করে তোমার বডিতে? নাকি কোনো কাজ নেই, এমনি এলো? চলো, মেটাবলিজম। অ্যাক্টিভ ফর্ম হয়ে গেল মিথাইল কোবালামিন, ঠিক আছে? তাহলে যখনই ভিটামিন বি12 অ্যান্ড এটা মেটাবলিজম পড়বে, সেক্ষেত্রে তোমার এটা ফলিক অ্যাসিডটাও পাশাপাশি থাকবে, মেনলি ইন দ্য বোন ম্যারো, ঠিক আছে? মানে মিথাইল কোবালামিন মেনলি কোথায় লাগে? একটা হচ্ছে সব জায়গাতেই লাগে, কিন্তু মেন ইম্পর্টেন্স বোন ম্যারো অ্যান্ড নার্ভাস সিস্টেম, এই দুটো জায়গায়, ঠিক আছে? বোন ম্যারো যখন পড়বে, আরবিসি হোক বা ডব্লিউবিসি প্রোডাকশনের জন্য কি নিউক্লিওটাইড লাগে, ডিএনএ সিনথেসিস লাগবে। এই ডিএনএ সিনথেসিস যে থাইমিডিন, টিডিপি পড়েছো না, টিডিটিপি, হ্যাঁ, ডিঅক্সি থাইমিডিন ট্রাইফসফেট, হ্যাঁ, ওটা সিনথেসিসের জন্য তোমার এই মিথিওনিন লাগে, ঠিক আছে? সো ডিএনএ সিনথেসিস যেটা প্রিকারসর হচ্ছে মিথিওনিন। হয়ে গেল, কিছু হচ্ছে না তো। মিথিওনিন, ঠিক আছে? মিথিওনিন থেকে এস অ্যাডেনোসিল মিথিওনিন, ওখান থেকে টিডিপি তৈরি হয়। পরের স্লাইডটাতে আছে মনে হচ্ছে, ঠিক আছে? এইখান থেকে তোমার চলে যাবে ডিএনএ সিনথেসিস পাথওয়ে, ঠিক আছে? এই যে মিথাইল গ্রুপ ডোনেট করলো, এই মিথাইল গ্রুপটা চলে যাবে ডিএনএ সিনথেসিসের জন্য। তাহলে ভিটামিন বি12 এখানে কাজ কি? এই যে হোমোসিস্টিন টু মিথিওনিন কনভার্সন অফ হোমোসিস্টিন টু মিথিওনিন, এইখানে ভিটামিন বি12 অ্যাক্ট হচ্ছে কোফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করে, ঠিক আছে? এইখানে আচ্ছা, তাহলে হোমোসিস্টিন টু মিথিওনিন হলো, মিথিওনিন থেকে তারপর ফার্দার মেটাবলিজমে ডিএনএ সিনথেসিস চলে গেল। তাহলে এর আলটিমেট এন্ড প্রোডাক্ট কি থাকলো? হোমোসিস্টিন, ঠিক আছে? হোমোসিস্টিন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আজকাল হোমোসিস্টিন নিয়ে প্রচুর রিসার্চ চলছে, হ্যাঁ, হোমোসিস্টিন। তাহলে হোমোসিস্টিনটার কি ইম্পর্টেন্স? So it acts as an irritant, intravascular irritant. It can damage endothelial cells. Toxic substance. Yes, endothelial dysfunction. In patient with hyperhomocystinemia, there will be endothelial dysfunction that leads to different types of disease. One important is atherosclerosis. ঠিক আছে? cerebrovascular accident. তারপরে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন। হোমোসিস্টিন লেভেলটাকে তোমাকে কম রাখতে হবে, হোমোসিস্টিন লেভেল বাড়লে এই রিস্কগুলো বেড়ে যায়। তাহলে এই হোমোসিস্টিনের মেটাবলিজম দুটো দিকে যায়, একটা আইদার ভিটামিন বি12 এর হেলথে আবার চলে গেল মিথিওনিন, বা এটাকে হোমোসিস্টিন থেকে সিস্টিন করতে হবে ইন দ্য প্রেজেন্স অফ ভিটামিন বি6 পাইরিডক্সিন, তার মানে ভিটামিন বি6 ভিটামিন বি12 দুটোরই ডেফিসিয়েন্সিতে হাইপার হোমোসিস্টিনেমিয়া হতে পারে, ঠিক আছে? তাহলে পাথওয়ে হয়ে গেল। এইখানে আসবে ফলিক অ্যাসিডের পাথওয়ে, ঠিক আছে? মিথাইল টিএইচএফ, এখান থেকে মিথাইল গ্রুপ চলে গেল মিথিওনিন, মিথিওনিন থেকে সেই মিথাইল গ্রুপে চলে গেল ডিএনএ সিনথেসিসের জন্য, ঠিক আছে? তাহলে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি হলেও ঠিক এরকম হবে, এই কনভার্সনটা হবে না, তাই না? ফলিক অ্যাসিড যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে, মানে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি থাকলে 5 মিথাইল টিএইচএফ হবে না, যার ফলে মিথাইলটা মলিকুলটা তোমার এই মিথিওনিনে যাবে না, ঠিক আছে? তাহলে বোথ ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি লিডস টু ইম্পেয়ারমেন্ট ইন ডিএনএ সিনথেসিস। তাহলে র্যাপিডলি প্রলিফারেটিং সেলস কারা? মেনলি ব্লাড সেলস, সবসময় র্যাপিডলি প্রলিফারেটিং হচ্ছে। তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে? আচ্ছা, এখানে ডিএনএ সিনথেসিস ইম্পেয়ার হয়, কিন্তু আরএনএ সিনথেসিস ইম্পেয়ার হয় না, কারণ ওখানে ইউটিপি লাগে, এটা টিটিপি লাগে, এটা ইউটিপি লাগে, দেখবেন ওই ইউটিপির জন্য কিন্তু এই পাথের উপর ডিপেন্ডেন্ট নয়, বুঝতে পারলে? তাহলে আলটিমেটলি কি হবে? দেয়ার উইল বি প্রোটিন সিনথেসিস বেশি হলো সেলের মধ্যে, প্রোটিন সিনথেসিস বাড়ছে, কিন্তু ডিএনএ ডিভিশন হচ্ছে না। কি হবে? সাইটোপ্লাজম বড় হয়ে যাবে, মেগালোব্লাস্টিক হবে। বুঝলে মেগালোব্লাস্ট কেন হয়, বড় কেন হচ্ছে? ডিউ টু
হ্যাঁ বলো বলো। ইয়েস, সাইটোপ্লাজমিক নিউক্লিয়ার ডিসোসিয়েশন, এটাকে বলা হয় সাইটোপ্লাজমিক নিউক্লিয়ার ডিসোসিয়েশন। হ্যাঁ, তাহলে সাইটোপ্লাজম বাড়লো কিন্তু নিউক্লিয়ার ম্যাটেরিয়াল বাড়লো না। সেলটা ডিভিশন হওয়ার আগে তো এটা হয়, তাই না? সাইটোপ্লাজম বাড়ে, নিউক্লিয়ার ডিভিশন আবার দুই ভাগে ভাগে বড় হয়ে গেল, কিন্তু ডিভিশনটা হলো না, কিন্তু সাইটোপ্লাজমে প্রোটিন প্রচুর তৈরি হবে, সাইটোপ্লাজম বড় হয়ে যাবে, সো মেগালোব্লাস্ট হয়ে গেল। ওকে, এই জন্য একে মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া বলা হয়। আরবিসিতে নিউক্লিয়াস থাকে থাকে না, কিন্তু আরবিসির প্রিকারসার গুলোতে হ্যাঁ, তাহলে সেগুলো তো লাগবে ভিটামিন বি 12। হ্যাঁ, অনেকে এটা বলে স্যার আরবিসি তো নিউক্লিয়াস না, তাহলে কি করে ডিএনএ ম্যাটেরিয়াল? আর তার প্রিকারসারে দেখো, হ্যাঁ, এরিথ্রোব্লাস্ট, আর্লি নর্মোব্লাস্ট, তাই না? হ্যাঁ, তো ওগুলো তো সব ব্লাস্ট আছে, ব্লাস্ট সেল মানে নিউক্লিয়েটেড সেল। তাহলে তার জন্য ভিটামিন বি 12 লাগবে। এই জন্য ভিটামিন বি 12 অথবা ফোলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সিতে এই সাইটোলজিক্যাল নিউক্লিয়ার ডিসোসিয়েশন হয়, মেগালোব্লাস্টিক হয়, সেলসগুলো বড় বড় হয়ে যায়। বোঝা গেল কেন সেল বড় হলো? নিউক্লিয়াস ডিভিশন হচ্ছে না, কিন্তু সাইটোপ্লাজম বাড়ছে। ওকে, কিন্তু যদি নর্মাল মেনটেনেন্স অফ নিউরোলজিক্যাল ফাংশন, নিউরোতে কি হয় মেনলি তোমার যে শীতটা থাকে মানে অ্যাক্সোনাল ফাংশনের জন্য, ঠিক আছে, মাইলিন শীত যেটা থাকে তার নর্মাল মেনটেনেন্সের জন্য কিন্তু ওই মিথাইল কোবালামিন লাগে। নর্মাল মেনটেন মিথাইল কোবালামিন না থাকলে কিন্তু ডিমাইলিনেশন হয়ে যায়, ডিমাইলিনেশন হবে। তাহলে নার্ভগুলো পেরিফেরাল নার্ভস প্লাস যেগুলো মাইলিনেটেড সেল যেগুলো, সেগুলো কাজ করবে না, তাই তো? এই যে এই মিথাইল ম্যালোনিল কোয়ে থেকে সাকসিনিল কোয়ে ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর মেনটেনেন্স অফ নর্মাল ফাংশন অফ মাইলিন শীট, ঠিক আছে? যখনই এই দেখে এখানে অ্যাডেনোসিল কোবালামিন আসছে, অ্যাক্টিভ ফর্ম অফ ভিটামিন বি 12, ঠিক আছে? যখনই ভিটামিন বি 12 ডেফিসিয়েন্সি হবে তখন পাথওয়েটা এই দিকে ঘুরে যাবে, মিথাইল ম্যালোনিক অ্যাসিড এক্সেস প্রোডাকশন হবে। দিস মিথাইল ম্যালোনিক অ্যাসিড ইজ টক্সিক ফর নিউরোলজিক্যাল সেলস, টক্সিক। বোঝা গেল? Cobalamin deficiency leads to adenosyl cobalamin deficiency, that leads to conversion into methyl malonic acid. So there will be accumulation of MMA, methyl malonic acid. It is toxic for neurology, neuronal cells, you can say. Okay. তাহলে দেখো এটা যেটা বললাম, একটা সাপোজ একটা পেশেন্টের তুমি বুঝতে পারছো না ভিটামিন বি 12 ডেফিসিয়েন্সি আছে না ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি আছে, ঠিক আছে? তুমি প্রথমে ফলিক অ্যাসিড সাপ্লিমেন্ট দিলে, দেখলে পেশেন্টের তোমার ব্লাড প্যারামিটারস ইমপ্রুভ করলো, কিন্তু নিউরোলজিক্যাল ফাংশন ইমপ্রুভমেন্ট হলো না, তার মানে এটা ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সির জন্য। সেই পেশেন্টের যদি ভিটামিন বি 12 দিয়ে তোমার দুটোই সারে, তার মানে এটা ভিটামিন বি 12 ডেফিসিয়েন্সির জন্য হয়েছিল। বোঝা গেল না? বুঝতে পারো? মানে এইখানে ফলিক অ্যাসিডের রোল নেই, ব্যাপারটা সেটা, এখানে ফলিক অ্যাসিডের রোল নেই ফর মেনটেনেন্স অফ নর্মাল নিউরোনাল ফাংশন, ঠিক আছে? যেখানে ভিটামিন বি 12 কাজ করছে একা। কেন বুঝতে পারেন? এখানে ভিটামিন বি 12 কাজ করছে, ফলিক অ্যাসিডের কোনো রোল নেই। তো ব্লাড প্যারামিটার তো মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া হচ্ছে দুটো কারণেই হতে পারে, ফলিক অ্যাসিড না হলে ভিটামিন বি 12 ডেফিসিয়েন্সি। তো বুঝতে পারছে না কোনটা। তুমি ফলিক অ্যাসিড দিলে দেখলে ব্লাড প্যারামিটারস ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, কিন্তু ওই পেশেন্টের নিউরোনাল প্রবলেম ছিল, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি ছিল, ইমপ্রুভমেন্ট হয়নি, তার মানে ফলিক অ্যাসিড ডেফিসিয়েন্সি ছিল। ভিটামিন বি 12 সাপ্লিমেন্ট দাও, দুটোই ইমপ্রুভমেন্ট হবে যদি ভিটামিন বি 12 ডেফিসিয়েন্সি থাকে, বুঝলে? বুঝুন? আচ্ছা, এটা বুঝলে, এটা খুব ইজি তো। তাহলে কোথায় কোথায় দেখো ভিটামিন বি 12 লাগছে, ভিটামিন ফলিক অ্যাসিডটা একটা ভিটামিন বি 9 না? হ্যাঁ, আর একটা পাইরিডক্সিন ভিটামিন বি 6, তিনটে মানে বি কমপ্লেক্সের মধ্যে তিনটে ভিটামিন এই পাথওয়েতে কাজ করছে, ঠিক আছে? খুব ইম্পর্টেন্ট পাথওয়ে। আর যে ফলিক অ্যাসিড টু মিথাইল টিএইচএফ, এই যে পাথওয়েটা, এইখানে কিছু ইম্পর্টেন্ট এনজাইম থাকে, পড়েছেন? হোয়াট ইজ এনজাইম? ডাইহাইড্রোফোলেট রিডাক্টেস, DHFR।
DH refer, তাই না? তাহলে নর্মাল ফলিক অ্যাসিড টু দিস tetrahydrofolate conversion is dependent on this dihydrofolate reductase enzyme. Drugs like methotrexate কি কাজ করে? What is the mechanism of action? হ্যাঁ, the inhibition of this DHFR. তাহলে কি হবে? Symptoms similar to folic acid deficiency. ঠিক আছে? তাহলে তখন এই টক্সিসিটির জন্য তোমাকে এমন কিছু ড্রাগ দিতে হবে যেটা এই পাথওয়েটাকে বাইপাস করে যায়। ইন মেথোট্রেক্সের টক্সিসিটি কি দেওয়া হয়? ফোলিনিক অ্যাসিড দেওয়া হয়। এই পাথওয়েটা বাইপাস করে ডাইরেক্ট 5 মিথাইল টিএইচে কনভার্ট হয়ে যায়। লিকোভোরিন পড়েছে না? হ্যাঁ, এই পাথওয়েতে কাজ করে। হলো? তাহলে মেথোট্রেক্সের টক্সিসিটি কি জন্য হবে? ডিউ টু ইনহিবিশন অফ ডিএইচএফআর এনজাইম। তাহলে আলটিমেটলি কি হবে? সেম, এখানে কনভার্সন হবে না, মানে মিথাইল টিএইচএফ নেই, আলটিমেটলি মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া লাইক পিকচার্স আসবে ইন মেথোট্রেক্সের টক্সিসিটি। ঠিক আছে? Now what are the symptoms of vitamin B12 deficiency? কি কি সিমটমস হবে? ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি একটা উইকনেস থাকবে, তাই না? ওরাল আলসারেশন হবে, কারণ ওরালে তো সবসময় মিউকাসগুলো পলিফারেট করছে, সেখানেও ডিএনএ ডিভিশন হচ্ছে, মিউকোসাইটিস, সেরোসাইটিস এগুলো হবে। যেখানে যেখানে পলিফারেটিং সেলস থাকবে সেইখানে এই সিমটমসগুলো আসবে। ঠিক আছে? মাউথ সোর, আলসার হবে, মেমোরি লস হয়। কেন মেমোরি লস হবে? নিউরাল ডিসফাংশন হবে, হাইপার হোমোসিস্টেনেমিয়া হতে পারে, যার জন্য যেটা বললাম টক্সিক রিলেটেড ড্যামেজ অফ দ্য নিউরন সেলস। আচ্ছা, পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হয়। ঠিক আছে? একটা ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ট্রায়াড থাকে যেটাকে বলা হয় দ্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াড ফর ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। মানে কমপ্লিট ভিটামিন ডেফিসিয়েন্সি, ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি অনেকদিন ধরে যদি কোনো পেশেন্টের থাকে, এই সিমটমসগুলো আসে। একটা হবে অ্যাটাক্সিয়া, একটা হচ্ছে অ্যারিফ্লেক্সিয়া, আর একটা হবে তোমার যে ভুলে গেলাম, ওই ওরাল আলসারেশন বা তোমার র বিফি টাং যেটাকে বলা হয়, পড়েছো না? র বিফি টাং, অ্যারিফ্লেক্সিয়া। So vitamin B12 deficiency leads to পেরিফেরাল নিউরোপ্যাথি হবে। ঠিক আছে? ইন স্পাইনাল কর্ড on important condition that is called SCD. What is SCD? Subacute combined degeneration, তাই না? সাবঅ্যাকিউট কম্বাইন্ড ডিজেনারেশন কি হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, মাইলিনেশন, ডিমাইলিনেশনের জন্য কি হয়? কোথায় সাইড অফ ইনভলভমেন্ট ইন এসসিডি? স্পাইনাল কর্ডে তো বললাম, কোথায়, কোন ট্র্যাক্টে? posterior column, lateral spinothalamic tract. ঠিক আছে? তাহলে পোস্টেরিয়র কলাম ইনভলভমেন্ট হলে কি হবে? ইম্পেয়ার্ড ভাইব্রেশন সেন্স, পজিশন সেন্স, হ্যাঁ, ফাইন মুভমেন্ট। ঠিক আছে? আর ল্যাটারাল স্পাইনোথ্যালামিক হলে পেইন, টাচ, টেম্পারেচার। ঠিক আছে? এই জন্য প্যারাস্থেসিয়া, নামনেস এগুলো হতে পারে পেশেন্ট, এসসিডি পেশেন্ট। হ্যাঁ, ঠিক আছে?
তাহলে ট্রিটমেন্ট কি করবে পেশেন্টকে, আচ্ছা ডায়াগনোসিস কিভাবে করবে ট্রিটমেন্টের আগে? একটা তো টিপিক্যাল হিস্ট্রি থাকবে, মোর কমন ইন স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান, সাপোজ সেটা নয়, তারপর নেক্সট পরেরটা কি ভাববে? কি করে ডায়াগনোসিস করবে? পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া, হাউ টু ডায়াগনোস? ব্লাড টেস্ট করতে পারে, অ্যান্টি ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অ্যান্টিবডি টেস্ট হতে পারে, ঠিক আছে? তুমি বায়োপসি করে দেখলে যে গ্যাস্ট্রিক এপিথেলিয়াল তোমার হাইপোপ্লেসিয়া আছে, অ্যাট্রোপিক গ্যাস্ট্রাইটিস আছে, সেটা হতে পারে, ঠিক আছে? আচ্ছা, বাকি ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি নিলে আইলিয়াইটিস মানে আইবিডির হিস্ট্রি আছে, ইনফ্ল্যামেটরি বাউল ডিজিজ আছে, ঠিক আছে? মানে যদি কজগুলো জানো তাহলে তোমার ডায়াগনোসিস করতে সুবিধা হবে, ঠিক আছে? কিছুই পেলে না তাহলে তুমি এন্ডোস্কোপি করবে, কোলোনোস্কোপি করে দেখবে কোনো ওয়ার্ম ইনফেস্টেশন আছে কিনা, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর ব্লাড টেস্ট করলে কি আসবে? মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া পাবে, লো সিরাম ভিটামিন B12, লেস দেন 200 পিকোগ্রাম পার ml, হয়ে গেল, ঠিক আছে? ট্রিটমেন্ট কি করবে? ট্রিটমেন্ট কি? মিথাইল কোবালামিন, আইদার হাইড্রক্সি কোবালামিন অর মিথাইল কোবালামিন। মিথাইল কোবালামিনটা প্রেফার করে কারণ অ্যাক্টিভ ফর্ম, তাই না? মিথাইল কোবালামিন তুমি ওরালি দিতে পারো, ওরালি অর প্যারেন্টাল, IM অর IV, ঠিক আছে? ওরাল দিতে পারো বা প্যারেন্টাল দিতে পারো। ডোজ কি? হোয়াট ইজ দ্য ইউজুয়াল ডোজ? 1500 মাইক্রোগ্রাম। যদি সিভিয়ার ডেফিসিয়েন্সি থাকে ইনজেকশন কি দেবে? ইনজেকশন দিয়ে প্রেফার করা হয়, ঠিক আছে? সিভিয়ার ডেফিসিয়েন্সি থাকলে ইনিশিয়ালি 5 alternate dose, 1500 microgram alternate IM or IV for 5 dose, then once in a month চলবে, কন্টিনিউ চলবে, ঠিক আছে? তুমি দেখবে আপনার সিরাম লেভেল, যদি সিরাম লেভেল খুব বেশি হয় তখন তুমি বন্ধ করবে, যদি নর্মাল মেনটেন করছে ওয়ান্স ইন এ মান্থ নিয়ে কন্টিনিউ করবে। ওয়ান্স ইন এ মান্থ নিয়ে দেখছো লো লেভেল মেনটেন 200 150 মেনটেন, তুমি টোয়াইস মান্থ করে দেবে, ওটা অ্যাডজাস্ট করে নেবে অ্যাকর্ডিং টু, ঠিক আছে? আচ্ছা, পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়ার ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি IM আর IV প্রেফার করা হয়, ঠিক আছে? কেন? কারণ অ্যাবজর্পশনটা তো ভালো হবে না, ঠিক আছে? আচ্ছা, আরেকটা যেটা ইম্পর্টেন্ট ফান্ডা সেটা হচ্ছে তোমার এই যে ভিটামিন B12 অ্যাবজর্পশন হলো, ঠিক আছে, তার মধ্যে 1% can be absorbed without any help of this carrier protein by passive diffusion. বুঝা গেল? 1% মিথাইল কোবালামিন ক্যান বি অ্যাবজর্ব প্যাসিভলি বাই প্যাসিভ ডিফিউশন, মানে কোবালামিন মানে ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরের সঙ্গে বাইন্ড করলো না, ঠিক আছে? ওকে, এই জন্য ভিটামিন B12 কে এত হাই ডোজ ইউজ করা হয় ওরালি। ডেইলি রেকমেন্ডেড ডোজ কত? 3 মাইক্রোগ্রাম পার ডে, দিচ্ছি 1500 মাইক্রোগ্রাম পার ডে। তুমি ভেবে নিচ্ছ যে এর পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া আছে, সাপোজ, হ্যাঁ, একটা ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি নিল, অ্যানিমিয়া পাচ্ছ, মেগালোব্লাস্টোসিস আছে, সাসপেক্ট করবে যেটা পার্নিসিয়াস অ্যানিমিয়া হয়, সেক্ষেত্রে তোমাকে ওরালি যদি দাও তোমাকে হাই ডোজে 1500 দিতে হবে, কারণ 1% অ্যাবজর্পশন হবে। 1500 1% কত? হ্যাঁ, 150 অ্যাবজর্পশন হবে। 150 না, 15 বলো, ক্যালকুলেশন ভুল করে লিখে, ঠিক আছে? প্যাসিভ ডিফিউশন, এই জন্য এত হাই ডোজে ইউজ করা হয়, হ্যাঁ, হাই ডোজে ইউজ করা, কারণ ইনিশিয়ালি তোমার এই স্টোরটাকেও তো রিপ্লেনিশ করতে হবে, এই 2 to 5 মিলিগ্রাম, কারণ স্টোর কমে যাওয়ার পরেই তোমার ডেফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করবে। 2 to 5 মিলিগ্রাম লিভারে যে স্টোরটা ছিল ওটা কমতে 5 to 10 ইয়ার্স লাগে, ঠিক আছে? তো সেটার জন্য তোমাকে হাই ডোজ ইউজ করা, ঠিক আছে?